गच्छामि अपार करुणापूरं श्री अद्वैतं शरणं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि अपार करुणापूरं श्री गौरगणं शरणं शरणं गच्छामि वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो बर्हापीराभिरामं मृगमदतिलकमकुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण स्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवती शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतां सुरतो पंगोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहनो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदु त्वं सर्वभूतहृदयं जय रूप सनातन भक्त रघुना श्री जीव गोपाल भक्त दास रघुना गोसाईर पुरी चरण बंदन যাহা হইতে বিঘ্ন না অভীষ্টপূরণ বদ্ধি বিতনুতে ভক্তি मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपात्वमहं वन्दे प्राणगोपालकं प्रभुं नित्यानन्दवंशदीपं यदुगोपालनन्दनं गौरप्रेमप्रचारकं वन्दे मदनगोपालम्। श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्ततां चिन्ततां भक्त्या श्रीगौरगोविन्दकथामृतम् मधुरं मधुरमेतन्मङ्गलं मङ्गलानां सकलनिगमवल्ली सत्फलं चित्स्वरूपम् शक्रिदपि परिगीतं श्रद्धया हेलयावान् भृगुवरनरमात्रं तारे कृष्णनाम। हे भृगुवर कृष्णनाम नरमात्रं तारे। हे भृगुवर कृष्णनाम नरमात्रं तारे। हे भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्णनाम। आदौ श्रद्धया ततः साधुसंग अथ भजन क्रिया
ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठारुचिस्तत अथा शक्तिस्तथो भाव तत प्रेमाभ्युदञ्चते साधकानामयं प्रेम प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। परम कृपाल निखिल ऋषिक भक्तगण मुकुटमुनि श्री गौर नित्यानंद कृपाभिषिंचित श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद वर्णन करছেন अपूर्व चैतन्य चरित कथा। चैतन्य भावादर्शेर अविकृत स्वरूप श्री श्री चैतन्य चरितामृतम। যা আমাদের পাথেয়, পাথেয় বলতে পথ চলার উপায়। একটু ভলিউমটা বলো। পথ চলার উপায়, কারণ কলিহত জীব তো আমরা একেবারে কপর্দকহীন। শ্রীমদ্ ভাগবতে কলির প্রভাব বলতে গিয়ে খুব সুন্দর কথা বলেছেন। কলের দোষ নিধে রাজন নাস্তি হি এক মহান। কলি হচ্ছে দোষের নিধি। নিধি বলতে সমুদ্র, একটাও মহান গুণ নেই। হি নিশ্চয়ার্থে, তাই তো এখানে হি শব্দের প্রয়োগ করেছেন নিশ্চয়ার্থে, যে নিশ্চিতভাবে বলছেন যে একটিও মহান গুণ নেই কলিজীবের। আর গুণ না থাকলে সেখানে অর্থের উপায়ও নেই। অর্থ বলতে জাগতিক অর্থের কথা হচ্ছে না, পরমার্থ অর্থাৎ আমরা কপর্দকবিহীন। সেই কপর্দকবিহীন যে আমরা, সেই তাঁদের পথ চলার উপায় হচ্ছে শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থাবলী। সেই চৈতন্য চরিত কথা, তত্ত্ব কথা আস্বাদন করাচ্ছেন কে? শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ। কৃষ্ণ দাসত্বের অভিমানকে বুকে নিয়ে। কেন এই কথাগুলো আসছে আমরা পরে যে শ্লোকের উট্টঙ্কন হয়েছে, যে শ্লোকের আস্বাদন আমরা এই কদিনে করব, সেখানে বুঝব। কৃষ্ণ দাসত্বের গভীর অভিমানকে বুকে নিয়ে তিনি বর্ণনা করেছেন আবৃত কৃষ্ণ তত্ত্বের কথা। যিনি লুকিয়ে চুরিয়ে এসেছেন, স্বয়ং কৃষ্ণ যিনি লুকিয়ে চুরিয়ে এসেছেন এবং কীর্তিতেও নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। অন্যান্য যুগে আমরা দেখেছি ভগবান প্রত্যক্ষ, এই যে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার উপদেশ, কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে স্বয়ং ভগবান অর্জুনকে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার উপদেশ করলেন, প্রত্যক্ষ উপদেশ। এবং সেখানে নিজেকে ভগবান বলেই যেন ঘোষণা করলেন, অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন দৃষ্টিয়াভ্যাহমিদম কৃষ্ণম একাংশেন স্থিত জগৎ। আরে অর্জুন, আমার তত্ত্বের কথা বেশি জেনে কি করবে? এইটুকু জেনে রাখো, যা কিছু দর্শন করছো অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আমি আমার এক অংশের দ্বারা ধারণ করে রেখেছি, ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একটি অংশে। অর্থাৎ ভগবান সেখানে সগর্বে তার সামর্থ্য, পরমৈশ্বর্যের কথা ঘোষণা করছেন। কিন্তু এখন ভগবানের ভাব কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন।
এখন যেন তিনি ভগবান নন, এখন ভগবান হয়েও ভক্তের ভাবকে আশ্রয় করেছেন, সাধকের ভাবকে আশ্রয় করেছেন। কারণ না, কলিহত জীবকে কিছু শেখাতে হবে। শিক্ষা দিতে হবে। কাদের? এমন জন যাদের নিজেদের শিক্ষা নেই আর শেখার ইচ্ছাও নেই। শিক্ষারও একটা ভাব থাকে। শিক্ষা গ্রহণ সকলে করতে পারেন না। শিক্ষার প্রথম শর্ত কি? আগে বিনীত হতে হবে, তাই না? বিনয় থাকতে হবে, নমনীয়তা থাকতে হবে, আনুগত্য থাকতে হবে। আর আমাদের স্বভাবের মধ্যে এই শব্দগুলো নেই। না আমরা বিনীত, না আমরা অনুগত। আমাদের স্বভাবের মধ্যে কি আছে? ঔদ্ধত্য। মূর্খস্য পঞ্চচিহ্নানি গর্ব দুর্বচনং চ তথা। আমাদের সঙ্গে এই শব্দগুলো লেগে যায়। মূর্খের 5টি লক্ষণ। বলেন যে মূর্খ মানুষের 5টা লক্ষণ আছে। মূর্খস্য পঞ্চচিহ্নানি গর্ব দুর্বচনং চ তথা। দুর্বাক্য দৃঢ়বাদশ্চ পরবাক্যেই সমাদর। বলেন যে প্রথম হচ্ছে তার অহংকার। কিছুই নেই, বলার মতো কিছুই নেই, কিন্তু অহংকারী। কেউ অর্থের অহংকার করে, কেউ বিদ্যার অহংকার করে, পাণ্ডিত্যের অহংকার করে, কেউ তার ওই সামাজিক প্রতিষ্ঠার অহংকার করে। জানি এগুলো টেম্পোরারি, তারপরও অহংকারের কমতি নেই। দুর্বচনং তথা, ডমিনেটিভ স্বভাব। অপরকে ছোট করে বড় আনন্দ পাই আমরা। আরেকজনকে ছোট করতে পারলে বড় আনন্দ পাই। দৃঢ়বাদশ্চ, জেদি, প্রচণ্ড জেদ। যেটা বলি সেটাই ঠিক। যদি বলি যে না না এটা বোধহয় ভুল হচ্ছে, আপনি জানেন না, যেজন বলবে যে আপনার বোধহয় একটু ভুল হচ্ছে, বলেন না না আপনি জানেন না, এটাই ঠিক। ক্রোধশ্চ, অত্যন্ত ক্রোধী। ক্রোধ কখন? না যখন ওই প্রাপ্তির বাধক দর্শন করে। আমি কিছু পেতে চলেছি, কারো মাধ্যমে সেটা বাধাপ্রাপ্ত হলো, পেলাম না, তখন ক্রোধ প্রকাশ হয়ে যায়। পরবাক্যেই অনাদর। আরেকজনের বাক্যকে সম্মান করার সভ্যতা আমাদের নেই। নিজ বাক্য ছাড়া অপরের বাক্য মানে সেটা ভুল। আমাদের স্বভাবের সাথে এই মূর্খের এই 5টা লক্ষণ খুব ভালোভাবে মিশে যায়। সেই আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আজ স্বয়ং ভগবান তিনি সব কিছু ভুলে সাধকের ভাবকে আশ্রয় করে লুকিয়ে চুরে রাধা ভাব ও কান্তিতে নিজেকে আবৃত করে এসেছেন। আর শিক্ষা দিয়েছেন কেমনভাবে? অপরের মাধ্যমে।
প্রত্যক্ষ শিক্ষা আমরা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর থেকে প্রামাণিকভাবে একটিই পাই, সেটি কি? শিক্ষাষ্টক, তাই না? শিক্ষাষ্টক এই 8টি শ্লোক প্রমাণিত। প্রক্ষিপ্তভাবে অনেক স্তোত্র আমরা দেখি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর নাম দিয়ে চালানো হয়, কিন্তু সেগুলো প্রমাণিত নয় যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুই রচনা করেছেন, কিন্তু প্রমাণিত হচ্ছে এই শিক্ষাষ্টক। অর্থাৎ এই একটি বিষয় প্রত্যক্ষ রূপে আমরা তার কাছ থেকে পাই, আর বাকি যত শিক্ষা মাধ্যম করেছেন। মাধ্যম করেছেন কাদের? যাদের অস্ত্র করে নিয়ে এসেছেন, সাঙ্গ পাঙ্গাস্ত্র পার্শ্বদম, যাদের অস্ত্র করে নিয়ে এসেছেন, যাদের মাধ্যমে সব কিছুকে দমন করবেন, সেই তাঁদের মাধ্যমে। কখনো রায় রামানন্দ, কখনো রূপ গোস্বামীপাদ, কখনো সনাতন গোস্বামীপাদ। এখানে আমরা যার কথা আস্বাদন করব, যার মাধ্যমে এখানে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন, তিনি কে? শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাবাদর্শের যিনি নিত্যত্বকে রক্ষা করার জন্যই এসেছেন, যাকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু স্বীকার করে নাম দিলেন যে তোমার নাম সনাতন। দুই ভাই রূপ সনাতন, একজন চৈতন্য ভাবাদর্শের রূপকার শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ, আর অগ্রজ সনাতন গোস্বামীপাদ কি করলেন না, সেই যে ভাবাদর্শের রূপদান করলেন তার ভাই রূপ গোস্বামীপাদ, সেই ভাবাদর্শের নিত্যত্বকে প্রতিষ্ঠা করলেন। এই গ্রন্থাবলী তাদের যে প্রকাশ দর্শন করলে আমরা দেখতে পাব। রূপ গোস্বামীপাদ ওই রসিক গ্রন্থগুলোর রচনা করলেন, যেখানে আমাদের ভক্তি প্রেমের শিক্ষা দিয়েছেন, আর সেইগুলোকে আমরা কিভাবে আমাদের জীবনে কাজে লাগাবো, সনাতন গোস্বামীপাদ তিনি তার গ্রন্থাবলী বৃহৎ ভাগবতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে তিনি সেগুলোকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজ সেই তাঁর কথা আস্বাদন করব, সনাতন শিক্ষার অংশ, যেখানে প্রেম প্রাপ্তির উপায় বলছেন। সনাতন গোস্বামীপাদ আত্মবিদ প্রশ্ন করেছেন, কে আমি? কেন মরে যারে তাপত্রয়? হইছে নাহি জানি আমি কেমন হিত হয়। আত্মবিদ প্রশ্ন, অর্থাৎ নিজেকে জানার জন্য আমাদের জীবনের প্রথম শিক্ষা এখানে। আমাদের জীবনের প্রথম শিক্ষাটা এখানে। নিজেকে জানার জন্য আমরা প্রয়াসী হই না, পশুর মতো জীবনযাপন করি, যে জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু জীবনটা তো খুব সাধারণ নয়, খুব সাধারণ জীবন। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম, এমন দেহ সচরাচর পাওয়া যায়, বড় দুর্লভ। বলা হয় 84 লক্ষ জনই ভ্রমণ করতে করতে মানব দেহ পাই, তার মধ্যেও
84 লক্ষের অন্তিম 4 লক্ষ জনই আমরা মানবজনিতেই ঘুরে বেড়াই, কিন্তু তার মধ্যে দুর্লভ এক জন্মে শতাং প্রসঙ্গ, অর্থাৎ সাধু কৃপা, বৈষ্ণব কৃপা, সজ্জন কৃপা, ভক্ত কৃপা, তার সংযোগ হয়, তার সংযোগ হয়। কৃপাটা পেয়ে গেলাম তা নয়, কৃপার প্রাপ্তিটা অনেক পরে, আগে তো সংযোগটা হতে হবে। এই যে লাইটগুলো জ্বলছে দেখছেন এখানে, ওয়ারিং, লাইট, ইলেকট্রিসিটি, এই তিনটে যোগাযোগে এই লাইট জ্বলে, তাই না? কিন্তু মাঝখানে আরেকটা জিনিস আছে, সুইচ। মাঝখানে একটা জিনিস আছে, সুইচ। ইলেকট্রিসিটির কানেকশন দিলাম, লাইট দিলাম, ওয়ারিং করলাম, সব কিছু করলাম, কিন্তু সুইচটা যদি অন না করি তাহলে জ্বলবে না, তাই না? সুতরাং কানেকশন তো হবে। এরপরে ওই যে সঙ্গটা লাভ করলাম, সেই সঙ্গের প্রসন্নতা লাভ করতে হবে, অর্থাৎ তার অভিমুখকে নিজের দিকে করতে হবে। একজনকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছি, সে অন্যদিকে চেয়ে আছে, অর্থাৎ আমার কথাকে হয় সে শুনছে না অথবা উপেক্ষা করছে, তাই তো? একজন আমার সঙ্গে কথা বলছে, আমি অন্যদিকে চেয়ে আছি, এর অর্থ দুটো, একটা নয়। কানে ঢুকছে না তা নয়, সব সময়, কোনো কোনো সময় আমার কানে ঢুকছে না তাই আমি শুনছি না, আর কোনো কোনো সময় আমার কানে ঢুকছে কিন্তু আমি তাকে উপেক্ষা করছি বলে আমি তার দিকে ফিরে চাইছি না, অর্থাৎ এটা দেখাচ্ছি যে আমি কিছু শুনছি না। দুটো বিষয় আছে। শুধু কানে ঢোকালেই হবে না আমার কথা, তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করার মতো আমার ভাব থাকতে হবে। একজন আমার দিকে কেন ফিরে চাইবে? দুটো ভাবে চাইতে পারে। এক হচ্ছে ক্রুদ্ধ ভাবে, আমার প্রতি যখন ক্রুদ্ধ হয়ে যাবে তখন সে ফিরে চাইতে পারে, প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে গেছে। আর যখন আমাকে ভালো লাগবে, তাই না? এই সামান্য বিষয়টাই কিন্তু প্রভেদ করে দেয় ভক্ত এবং অভক্তের। একনিষ্ঠ কৃষ্ণ ভক্ত কাদের বলি আমরা? মোস্ট ডেডিকেটেড কাদের বলি আমরা? শয়নে স্বপনে তন্দ্রা জাগরণে আহারে বিহারে গমনে ভ্রমণে যে কৃষ্ণ ছাড়া কিছু ভাবে না, তাই না? যার এমন দশা প্রাপ্তি হয় তাদের আমরা বলি যে না, এই কৃষ্ণ ভক্ত। কয়েকটা নাম বলি আমি। মহারাজ কংস, শিশুপাল, দন্তবক্র, এদের জীবনেও তো ঠিক এই দশাগুলো এসেছিল, একই অবস্থা। তারা কৃষ্ণ ছাড়া কিছু ভাবতেন না। শয়নে স্বপনে তন্দ্রা জাগরণে, ওই যখন যে অবস্থায় আছেন কৃষ্ণ ছাড়া কিছু ভাবতেন না। সে মহারাজ কংসের কথাই বলুন, শিশুপালের কথাই বলুন, আর দন্তবক্রের কথাই বলুন, কিন্তু দেখুন অবস্থা, তাদের আমরা ভক্ত বলি না, অসুর বলি। সুতরাং ভাবলেই হবে না। এখানে এই বিষয়গুলো কেন উত্থাপন হচ্ছে, এই প্রসঙ্গ আছে এখানে।
শুধু ভাবলেই হবে না, ভাবের মধ্যে আনুকূল্য থাকতে হবে। অন্যাভিলাষিতা শূন্যম জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম ভক্তিরুত্তমা। রূপ গোস্বামী পাল ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে ভক্তির প্রসঙ্গ করতে গিয়ে, উত্তমা ভক্তির কথা বলতে গিয়ে একটা কথা বললেন, অন্যাভিলাষিতা শূন্যম জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম। অন্য অভিলাষ থাকবে না, জ্ঞান কর্মাদি দ্বারা আবৃত হবে না। কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোনটা বললেন যে আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম, অনুকূলভাবে কৃষ্ণ অনুশীলন হতে হবে। এখানে অনুকূল শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জীব গোস্বামী পাদ সুন্দর একটা টিকায় ধরেছেন, আনুকূল্যং চত্র অস্মিন উদ্দেশ্যায় শ্রীকৃষ্ণায় রচমান প্রবৃত্তি। এখানে অনুকূল বলতে কি, যে মন নরম করে আমি ওই কৃষ্ণের বিগ্রহ সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করলাম, এটাই অনুকূল ভজনা? বললেন যে না, এটা ভজনা। আনুকূল্য নিয়ে ভজনায়কে বলা যাবে না, কেননা সেখানে নিজ প্রবৃত্তি থাকতে পারে, যেটা আমরা সদা সর্বদা করি। আমি যেটা ভালোবাসি সেটা কৃষ্ণের উপর চাপিয়ে দিই, তাই না? যদি মিষ্টি ভোগ দিই, আমি যদি মিষ্টি ভোগ দিই, তাহলে ওই হয় লাড্ডু ভোগ দেবো, অথবা কাজু বরফি ভোগ দেবো, অথবা চমচম ভোগ দেবো, কেননা আমি ওগুলো ভালোবাসি। এটা আমার দেখার বিষয় নয় কৃষ্ণ মাখন মিছরি বেশি ভালোবাসে, এটা আমার দেখার বিষয় নয়। আমাদের ভজনাটা এমন হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণ সেবা তো করি নিজ অনুকূলে, কিন্তু জীব গোস্বামী পাদ বললেন যে না, অনুকূল ভজনটা হবে কেমন, শ্রীকৃষ্ণায় রচমান প্রবৃত্তি আনুকূল্যম। শ্রীকৃষ্ণের রুচিমান প্রবৃত্তিগুলো আমার ভজনের মধ্যে প্রকাশ হতে হবে। সেই কথাই এখানে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু সনাতন গোস্বামী পাদকে উপদেশ করছেন তিনটে পর্যায়ের মাধ্যমে। কি না বললেন যে শোনো, সেই আত্যন্তিক প্রশ্ন তো করেছেন, কে আমি, কেন মোরে যারে তাপত্রয়, ওইছে নাহি জানি আমি কেমন হিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু ওই অনেক ঘুরিয়ে সিদ্ধান্তে এলেন যে কৃষ্ণ ভজনাই হচ্ছে জীবের একমাত্র কর্তব্য। আগে অনেক বিষয় আছে। সনাতন জীবের প্রধান হিত সাধন কিসে হয় জানো? নিজের প্রকৃত সম্বন্ধকে খুঁজে নেওয়া। কার সাথে আমি নিজেকে সংযুক্ত করব, এটা আগে আমাকে ভালো করে বুঝতে হবে। সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ করলে আমার জীবন ভিন্ন পথে পরিচালিত হতে পারে। সেটা সব সঙ্গের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এই কথাটা। সব সঙ্গের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জাগতিক প্রয়োজনের সম্বন্ধ বলুন, আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের সম্বন্ধ বলুন। আধ্যাত্মিক প্রয়োজন, সেখানে সম্বন্ধ কি? প্রথম হচ্ছে গুরু সম্বন্ধ,
আর তারপর হচ্ছে ইষ্ট সম্বন্ধ। কোন ইষ্ট আমার জন্য নির্দিষ্ট সেটা আমাকে বুঝতে হবে। আর সেই বুঝটা আমি কখন পাব? যখন সদ্গুরুর চরণাশ্রয় হবে। অর্থাৎ জগতে আমাদের মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ কার সাথে? গুরুর সাথে। আর সেই সম্বন্ধটা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? আমার নিত্য সম্বন্ধের ক্ষেত্রে, আমার ইষ্ট সম্বন্ধের ক্ষেত্রে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু সেই সম্বন্ধের কথা বলতে গিয়ে বললেন যে, সনাতন জানো, জীবের নিত্য সম্বন্ধের মধ্যে কি আছে? বলে যে জীবের সাথে যে ইষ্টের নিত্য সম্বন্ধ বিরাজিত, যা জীব অনুভব করতে পারে না, সেটি হচ্ছে কৃষ্ণ সম্বন্ধ। অর্থাৎ সম্বন্ধ তত্ত্বকে না শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে বুঝবো কি করে? শ্রীকৃষ্ণকে যে বুঝবো, আমি বুঝবো কি করে? বলেন যে তার জন্য আরেকটা জিনিস প্রয়োজন আছে। বলে সেটা কি? ভক্তি, অভিধেয় তত্ত্ব। জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তিনটে বিষয় আমাদের ভজন, সাধন, যা কিছু বলেন, এই তিনটে পয়েন্টের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তিনটে বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে: সম্বন্ধ তত্ত্ব, অভিধেয় তত্ত্ব আর প্রয়োজন তত্ত্ব। কারণ সম্বন্ধকে জানলেই তো হবে না, তাকে তো বুঝতে হবে, তাই না? কেন প্রয়োজন কৃষ্ণ? কেন কৃষ্ণই প্রয়োজন? এই বিষয়গুলো অন্য কিছুর মাধ্যমে বোঝা সম্ভব নয়। ভক্তিয়া ভাগবত রাজ্যা। এখানে ভাগবত বলতে দুই, ভগবানের দুই স্বরূপের কথাই বললেন, ভক্ত এবং ভগবান। ভক্তকেও ভগবানের এক স্বরূপের প্রকাশ বললেন, ভক্তকেও ভগবানের দ্বিতীয় স্বরূপ বললেন, তাই না? এই যে শ্রীমদ্ ভাগবতে দশম স্কন্ধের ৮০তম অধ্যায়, ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা বলতে গিয়ে পরীক্ষিত মহারাজ খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন। সবাগ জয়া তস্য গুণান গৃহীতে করোচ তৎকর্ম করো মনশ্চ স্মরেদ বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্য কথা সকর্ণ শিরস্তু তস্য উভয়লিঙ্গম আনমে তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ভিচক্ষু অঙ্গ্যানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং পাদোদকুঙ্গানি ভজন্তে নিত্যম। সুখদেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা কোনটাকে বলো তুমি? তো পরীক্ষিত মহারাজ বলেন যে, মুনিবর, শুধু ভগবত সাধনে ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা হয় না, শুধুমাত্র ভগবত ভজনা করলাম, ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা তাতে লাভ হয় না। বলে তাহলে কিভাবে হয়? বলেন যে তস্য উভয়লিঙ্গ মানমেত। শব্দটা খেয়াল করুন, তস্য উভয় লিঙ্গম আনমেত। উভয় বলতে আমরা দুজনের কথা বুঝি, তাই না? এখানে উভয় বলতে ভগবানের দুটি স্বরূপে সম্মুখে আমাদের আনত হয়ে যেতে হবে।
কোন স্বরূপ? বলেন যে ভক্ত এবং ভগবান। ভক্তকে ছেড়ে আমি যদি ভগবানের কাছে দৌড়ই, ভগবান ফিরেও চাইবেন না। ওই যে আমি বলে যাব, ভগবান অন্যদিকে চাইবেন। কানে কথা ঢুকলেও ভাব এমন করবেন যে শুনতে পাচ্ছেন না, উপেক্ষা করবেন। কেন না? মাধ্যমটা যদি ভক্ত না হয়, ভগবান স্বীকার করেন না। ভক্ত কি করবেন না? ফিল্টারাইজ করবেন। ভক্তের কাছে যাওয়ার গুরুত্ব কোথায়? গুরুচরণাশ্রয়ের গুরুত্ব কোথায়? না বললেন গুরুদেব আমাদের গুরুত্বকে তুলে ধরবেন। এমনি এমনি তো গুরু নয়, নিজে গুরু, অপরের গুরুত্বকে যিনি বর্ধিত করেন তিনি তো গুরু। বলেন যে সেই তাঁর কাছে যখন যাব, তখন তিনি আমার হৃদয়ের সব কিছু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ভগবানের জন্য আমাকে প্রস্তুত করবেন। ভগবানের জন্য প্রস্তুত করবেন। তাই ওই তাঁর কাছে আগে আনত হতে হবে। উভয় লিঙ্গম, ভগবানের দুই স্বরূপ, অর্থাৎ দুই স্বরূপের ভজনা না করলে, দুই স্বরূপকে অনুভব না করলে ভগবানকে সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। এই জন্য ভক্তি হচ্ছে অভিধেয় তত্ত্ব। বলেন যে বেশ, বুঝলাম না হয়। এবার যদি আমার মনে ইচ্ছা জাগে তাকে নিজের করে পাবো, নিজের করে পাওয়ার ইচ্ছা তো জাগবে, আমার জাগতেই পারে। কি করে পাবো? বললেন যে তার জন্য প্রয়োজনের একটা বিষয় আছে। বললেন সেই প্রয়োজনটি কি? না, এখানে প্রয়োজন তত্ত্ব হচ্ছে প্রেম। আর সেটা বড় দুর্লভ। বলি আমরা প্রেমিক, আসলে প্রেমের কিছু বুঝি না। সর্বথা ধ্বংস, ওই সাধারণ একটা কথা বলি প্রেমের, সর্বথা ধ্বংসরহিতম সত্যপি ধ্বংস কারণে যদ্ভাব বন্ধনং ইউন সপ্রেমাইতি কীর্তিত। যুগলের প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন যে প্রেমের সম্বন্ধটা কেমন? বলেন ধ্বংসের অসংখ্য কারণ আছে, থাকার কথা নয় প্রেম। ভাববন্ধন থাকার কথা নয়, প্রীতি থাকার কথা নয়, কিন্তু ওই হাজারটা কারণ থাকা সত্ত্বেও সেই বন্ধন কখনো ভেঙে যায় না। সেই প্রেম কখনো ভেঙে যায় না, দুজনের কখনো বিচ্ছেদ হয় না। বললেন যে এমন যে ভাব, সেটাকে প্রেম বলা হয়। সব প্রেম আয়তে কীর্তিত, সাধারণ কথা। অর্থাৎ প্রেম বলে আমরা যেটাকে মনে করি, আদৌ সেটা প্রেম নয়। প্রেমের যে স্তর, সেই স্তরটাকে বুঝতে হলে অনেক অনেক দূরে এগোতে হবে। ভক্তি তো আগে হৃদয়ে প্রাপ্ত হই। কেমনভাবে আমাদের হৃদয়ে সেই ভক্তি জাগাতে পারি, সেটাকে বিশুদ্ধ করতে পারি, শুধু তার জন্যই একটি গ্রন্থের রচনা করলেন ঠাকুর মহাশয়, প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা। অর্থাৎ সেই বিষয়টাও এত সহজ নয়। সেই ভক্তি যখন নির্মল হবে, সেই ভক্তি যখন অহৈতুকী হবে, সেই ভক্তি যখন উপাধি রহিত হবে, তখন সেটা প্রেমের প্রথম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে।
আর যুগল ভজনের দিকে যদি আমরা উঠতে চাই, বলেন যে সেও আরও অনেক দূর। প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব, রূঢ় মহাভাব, অধিরূঢ় মহাভাব, মদনাক্ষ মহাভাব, মাদনাক্ষ মহাভাব। আমরা রাধে রাধে বলি সব সময়, উচ্চারণেরই যোগ্যতা নেই আমাদের ওই নামটি। এখন একবার কেউ বৃন্দাবন ঘুরে এলেই ওই জয়নিতাই ছেড়ে দেয়, রাধে রাধে। আরে ওই নামটা উচ্চারণের যোগ্যতা স্বয়ং কৃষ্ণের নেই, আমরা অনায়াসে উচ্চারণ করি। স্বয়ং ভগবানেরই ওই প্রত্যক্ষে প্রকাশ্যে এমন জোরে জোরে রাধে রাধে বলার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়নি। ভগবান নিজে বলছেন, এ আমার কথা নয়। আর আমরা অনায়াসে রাধে রাধে বলি। এই রাধা নামের গুরুত্বকে অনুভব করেন, যে এত রাধে রাধে বলেন যে রা শব্দোচ্চারণ মাত্রেন, ধা শব্দোচ্চারণ মাত্রেন ধাবন্তি কৃষ্ণ নসংশয়। যেই রা উচ্চারণ করব সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ সচকিত হয়ে যান, আরে আমার প্রিয়াকে কে বিরক্ত করছে। কৃষ্ণ সচকিত হয়ে যান। আর ধা যেই উচ্চারণ হবে, ধাবন্তি কৃষ্ণ নসংশয়, কৃষ্ণ ছুটে যান তাকে বাধা দেওয়ার জন্য, আরে বিরক্ত করো না তাকে, তিনি আমারও ইষ্ট। আগে জয়নিতায়ের অভ্যাস করুন। জয়নিতাই করতে করতে কোনো একদিন গৌর কৃপা হবে। আর গৌর কৃপা যদি হলো, তাহলে জানবেন ধীরে 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 সেটা রাধা প্রেমের দিকে অগ্রসর হবে। যেমন যেমন ভাবে শ্রী গৌর চরণারবিন্দে বিন্দে তো ভক্তিকৃত পুণ্যরাজি তথা তথোৎসর্পতি হৃদয় অকস্মাৎ রাধা পদাম্বোজ সুধাম্বু রাশি। বললেন যে যেমন যেমন ভাবে হৃদয়ে গৌর প্রেমের সঞ্চার হবে, তেমন তেমন ভাবে হৃদয়ে শ্রীমতী রাধারানীর কৃপা পুঞ্জীভূত হয়ে প্রকাশিত হবে। আগেই এত দৌড় লাগিয়েন না, পায়ে ব্যথা হবে, স্ট্রোক হবে, হার্ট ফেল করবে, অনেক কিছু হবে। আগে জয়নিতায়ের অভ্যাস করুন। কেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই। আগে তো প্রেম পেতে হবে। যে প্রয়োজন তত্ত্বের কথা এই যে শ্লোকের উট্টঙ্কন করলাম, এই শ্লোকের বিষয় হচ্ছে এই প্রয়োজন তত্ত্বের কথায় প্রেম। কি করে আমরা সেই প্রেমকে লাভ করতে পারি? দুটো পন্থা। সহজ, আর আরেকটি হচ্ছে সাধনজ। সহজ পন্থা কি? শুধু গুরুচরণে পড়ে থাকো, আর কিছু জানার প্রয়োজন নেই। সদ্গুরু যদি লাভ করে থাকো, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে দাও সেখানে গুরুচরণে। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে দাও, নিজের জন্য আর কিছু ভেবো না, যে গুরুদেব জানে সব কিছু। কথার কথা নয়, কথার কথা নয়। গুরুচরণে আত্মসমর্পণ করলে অনেক কিছু প্রাপ্তি হয়ে যায়, একেবারে ধাপে ধাপে প্রাপ্তি হয়। আমি গুরু হয়েও নিজে তাকে অনুভব করতে পারি না, কিন্তু তার ওই উন্নতিকে দর্শন করি। এই একটু আগেই কথা হচ্ছিল মহান্তের সঙ্গে। আমার কিছু সন্তান আছে এমন, বলে ভজন সাধন বুঝি না অত কিছু।
ভজন সাধন বুঝি না অত কিছু, গুরুদেবের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিলাম। এবার যা কিছু করবো আমি শুধু গুরুদেবের জন্যই করব। একটু আগে একজনের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল, আমি তার উন্নতি দেখছি। কোথায় সুদূর এক জায়গায় ছিল, সেইখান থেকে শ্রীমতী রাধারানী তার কাছে টেনে আছেন, সে এখন রাধাকুণ্ডবাসী। ওই তারা সকলেই রাধাকুণ্ডবাসী, নিত্য রাধাকুণ্ডে স্নান, গিরিরাজ পরিক্রমা, সদা সর্বদা সেই ওই ভক্ত কৃপার আশ্রয়ে তারা রয়ে গিয়েছে। এটা তাদের নিষ্ঠায় হচ্ছে। এটা একটা পথ, বললেন যে এটা একটা পথ, আমি কিছু জানি না, সব কিছু গুরুদেবকে উৎসর্গ করে দিলাম। তারা অভাবে নেই, বড় আনন্দে আছে। এটা একটা দিক। বলেন যে আরেকটা দিক, বলেন যে সাধুর যে পথে অগ্রসর করা, কেমনভাবে সেই প্রেমপ্রাপ্তি হতে পারে সেই কথাই বলতে গিয়ে একটি শ্লোকের উট্টঙ্কন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু প্রেমের কথা যখন বলছেন কবিরাজ গোস্বামীপাদ আমাদের বোঝানোর জন্য, এখানে নিজের কথা তো কিছু বলেননি। এইখানেই হচ্ছে চৈতন্য ভাব আদর্শের বিষয়। পণ্ডিত ছিলেন, নিজের কথা নিজে বোঝাতে পারতেন না। সর্বসাই পাদদের, যিনি চৈতন্য ভাব আদর্শের রূপকার, তাঁর একটি ব্যাখ্যাকে তুলে ধরলেন ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের পূর্বভাগে প্রেম ভক্তি লহরীর 4র্থ অধ্যায়ের ওই সম্ভবত 11 থেকে 15-র মধ্যে শ্লোক আছে। কেমনভাবে আমরা প্রেম প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হতে পারি সেই কথাই বলতে গিয়ে বললেন আদৌ শ্রদ্ধা তত সাধুসঙ্গ অথ ভজন ক্রিয়া। বিস্তারে আমরা পরে আসছি। দেখুন পর্যায়টা, তত অনর্থ নিবৃত্তি স্যাৎ তত নিষ্ঠা রুচিস্তত অথাশক্তি তত ভাবস্তত প্রেমাভ্যুদঞ্চতি সাধকানাময়ং প্রেম্ন প্রাদুর্ভাবে ভবেৎক্রম। আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে, কি জানেন? গুরুচরণ আশ্রয় করলাম আর আমাদের ভজন আরম্ভ হয়ে গেল। যে গুরুদেব কানটা টেনে আমার কানের মধ্যে মন্ত্র দিয়ে দিলেন, ব্যাস আমার ভজন আরম্ভ হয়ে গেল না। অনেক দূরের বিষয় ভজন। আগে তো নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে ভজনের জন্য। নিজেকে ভজনের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। সেগুলো কি কি? ওই যে শ্রীকৃষ্ণায় রচমান প্রবৃত্তি, এই প্রথমেই উল্লেখ হলো। শ্রীকৃষ্ণের রুচিমান প্রবৃত্তিগুলো হৃদয়ে জাগ্রত করতে হবে, নির্মল করতে হবে, আস্বাদনের সামর্থ্যকে নির্মল করতে হবে। আমাদের খিচুড়ি খেয়ে অভ্যাস, বুঝলেন না? খিচুড়ি বোঝেন? সব কিছু একসঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া অভ্যাস। এই জন্য আমরা স্বাদের তারতম্য করতে পারি না। আমরা রসিক, ওই ভোজনকারী নই। সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা পেটুক, অর্থাৎ উদরের পরিপূরণ ঘটায়। আমি তো পেটুক অবশ্যই, রস টসের ব্যাপার বুঝি না, পেটটা বললেই হলো। আর সেই পেটটাও ভরার সময় আমি খুব অল্প স্বল্প নেই তা না, হাঁ করলে উপর দিয়ে দেখতে পাবেন এই পর্যন্ত।
হাঁ করলে দেখা যাবে আমি কত দূর নিয়েছি। কিন্তু যেজন রসিক, রসিক দেখা যায় কোনো একটা ভোজন খেয়ে, দই খেয়ে, দইটা ওখানকার না, ওই দোকানের, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই দোকান থেকে এনেছে, খেয়েই বুঝতে পেরেছি। মিষ্টিটা খেয়েই, চমচমের স্বাদ নিয়েই, ও টাঙ্গাইলের চমচম, হ্যাঁ 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 টাঙ্গাইল থেকে এনেছে। যারা খেয়ে স্বাদ বুঝে তারা বলে দিতে পারেন কোথাকার দই, কোথাকার মিষ্টি, বলেন যে এরা রসিক। তারা রস বুঝে আস্বাদন করেন, তাদের লক্ষ্য শুধু উদরের পরিপূরণ নয়, রসের পরিপূর্ণ আস্বাদন। এরা হচ্ছেন সাধক, যারা রস আস্বাদন পিপাসু। আর বাকিরা আমরা সব গরু ছাগল ভেড়া, ঘাস খেয়ে পেট ভরাই শুধু। আপনাদের কথা বলছি না, আমার মতো যারা আছে, আপনি যদি আমার মতো হন তাহলে আপনিও তাই। আমি আমার কথা বলছি, ওই রসকস এখনো বুঝি না, বুঝলেন? ভজনের পেটটা ভরতে হয় ভরাই, ভজনের ক্ষেত্রেও তাই। রস আস্বাদনের পিপাসা নেই, বলেন যে না। শুধু গুরুচরণ আশ্রয় করলেই হবে না, এবার নিজেকে নির্মল করতে হবে। কেননা আস্বাদনের তরতমতা যদি না বুঝতে পারি তাহলে সাধন পথে কখনো অগ্রসর হতে পারবো না। আদৌ শ্রদ্ধা, তত সাধু সঙ্গ, অথ ভজনক্রিয়া। প্রথমে শ্রদ্ধা জাগ্রত হবে, শ্রদ্ধার সাথে সাথে সাধু সঙ্গ আসবে, এরপর ভজনক্রিয়া আরম্ভ হবে। ভজন নয়, ভজনের অনুশীলন। অর্থাৎ এরপরে আমার দায়িত্ব, যে চরণে আমি আত্মনিবেদন করেছি, যে ভজনের জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি, তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে, তার যোগ্য হতে হবে। আর যোগ্যতা না থাকলে অকৃতকার্য, ওই পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেবে। পাশ করলেই হবে না। এখন তো আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত আছে, শুধু পাশ করলেই হবে না, আপনার মার্কসের পার্সেন্টেজ যদি খুব ভালো না থাকে আপনি ভালো স্কুলে চান্স পাবেন না। ভালো স্কুলে চান্সই পাবেন না। 80% পাওয়ার পরও, তাই জন্য বাবা মায়েদের মুখ বেজার, এখন বাচ্চাকে কোন স্কুলে ভর্তি করবো? 80% পেয়েছে, 90%-এর স্টুডেন্টসরা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, 80% পেয়ে কোনখানে ভর্তি হবে? সুতরাং এটা শুধু এই জগতের ক্ষেত্রে নয়, জানবেন যে পারমার্থিক জীবনে আপনার ভজন পথে সেখানেও খুব গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টা। শুধু পাস করলে হবে না, সেখানে পার্সেন্টেজ যদি ঠিক না থাকে ভালো স্কুলে ভর্তি হতে পারবেন না। সেই জন্য প্রয়োজন কি না, নিষ্ঠাটা। প্রথমেই যে শ্রদ্ধাটা জাগ্রত হবে, সেই শ্রদ্ধা আমাদের জীবনে একদম শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে। শ্রদ্ধার স্তর যদি ঠিক না থাকে তাহলে আমাদের
লক্ষ্যটা উপরে যাবে না। আমাদের এই জীবনের ক্ষেত্রে একটা বড় উপদেশ, তোমার পা থাকবে মাটিতে, দৃষ্টি থাকবে আকাশে। দৃষ্টি যদি আকাশে থাকে তাহলে নিজেকে ধীরে ধীরে উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তুমি সচেষ্ট হবে। আর তোমার দৃষ্টি যদি সমানে থাকে তাহলে ওই চিরকাল ওই মধ্যম হয়েই থেকে যাবে, শ্রেষ্ঠত্বের স্থানে কখনো যাবে না। লক্ষ্য যদি বড় না থাকে আমাদের অগ্রগতি হয় না। 100-র জন্য চেষ্টা করব, তখন গিয়ে 60-70 পেতে পারি। আর আমার যদি ওই পাস মার্কেরই ইয়ে থাকে, না পাস করে গেলেই হবে, মোটামুটি পাস করে গেলেই হবে বলে, তাহলে চিরকাল ওই পাস করেই কাটিয়ে যাব, গরু ছাগল ভেড়া হয়েই থেকে যাবে। শ্রেষ্ঠত্বের স্থানে যদি নিজেকে নিয়ে যেতে হয় তাহলে ওই শ্রদ্ধার স্তর থেকেই আমাকে নিজেকে উপরে তুলতে হবে। যার শ্রদ্ধার স্তর যত উচ্চে থাকবে ভজন পথে সে তত বেশি অগ্রসর হবে। এই জন্য প্রথমেই বললেন আদৌ শ্রদ্ধা। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জীবনে। আমরা আবেগে চলি, আবেগের বিষয় ভজন সাধন নয়। ভজন সাধনটা আবেগের বিষয় নয়, দৃঢ় সংকল্পের বিষয়। আবেগে যেটা আসে সেটা কয়েকদিন মাত্র স্থায়ী হয়, তারপরে সেটা আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হয়ে যায়। খুব বেশি তাড়াহুড়ো করে যেটা হয় সেটা ওই সাময়িক স্থায়ী হয়, তারপর সেটা অন্তর্হিত হয়ে যায়। কারণ যখনই বেশি বোঝাটা কাঁধের মধ্যে আসে না, তখন আর নিজেদের খুঁজে পাই না, বোঝার চাপে মারা যাওয়ার অবস্থা হয়, তখন ছেড়ে দিই বোঝাটা, তখন ছেড়ে দিই আমরা। বললেন যে না, বোঝাটা খুব কম নয়, বোঝাটা খুব কঠিন এবং শক্ত বোঝা, খুব ভারী বোঝা। প্রেমের বোঝা ভগবান বইতে পারেননি। এই যে রায় রামানন্দ সংবাদ তো দেখেছেন, আস্বাদন করেছেন, পাঠ করেছেন। প্রভু কহে পরহ শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়, রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়। প্রভু কহে হো বাহ্য আগে কহবার, রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সার্থসার। এইরকম করতে করতে অগ্রসর হয়ে সেই রাধা প্রেমের কথা বললেন, মধুরারতির কথা বললেন, কান্তা প্রেমের কথা বললেন। এইখানে গিয়ে প্রভু বললেন, প্রভু কহে এই শব্দাবধি সুনিশ্চয়। প্রশ্নটা কি ছিল? সাধ্যের নির্ণয় করো, আমাদের মূল সাধ্য কি? রামানন্দ রায় এই স্বধর্মাচরণ থেকে আরম্ভ করলেন কেন? সেখানে কি এত শ্রোতা নিয়ে রামানন্দ রায় পাঠ করছিলেন? দুইজন ছিলেন সেখানে। রামানন্দ রায় ছিলেন যিনি উত্তর দিচ্ছেন, আর ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু যিনি প্রশ্ন করছেন। আর প্রভু রাধা প্রেমের কথাই জানতে চান। এটা রায় রামানন্দকে প্রভু আগেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, জানিয়ে দিয়েছেন। মধ্যলীলার চৈতন্য চরিতামৃত, শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার 8ম পরিচ্ছেদ, তাই না? রায় রামানন্দ সংবাদ। তা কবিরাজ গোস্বামী পাদ সেই অধ্যায়ের, যখন যে অধ্যায়ের বর্ণনা করেছেন তার প্রারম্ভেই একটি শ্লোকের মাধ্যমে সমস্ত অধ্যায়ের যে সারাংশ সেটা ঘোষণা করেছেন।
এই রায় রামানন্দ সংবাদের এই অষ্টম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে কবিরাজ গোস্বামীপাদ তিনি এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। রামাবিদ ভক্ত মেঘে সঞ্চার্য নিজ সিদ্ধান্ত চয়ামৃতানি গৌরাব্ধিরেতৈ রমুনা বিতীর্ণৈ রত্নালয়তাং প্রয়াতি। বললেন যে এই অধ্যায়ের প্রথমেই কবিরাজ গোস্বামীপাদ এই সূত্রটা ঘোষণা করলেন। বললেন যে জানো, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু কী করলেন? রায় রামানন্দের হৃদয়ে নিজের সিদ্ধান্ত সবাকে সঞ্চার করে দিলেন। সবাকে সঞ্চার করে দিলেন, অর্থাৎ তিনি কি জানতে চাইছেন, কি শুনতে চাইছেন, এই সব কিছু আগে সঞ্চার করে দিয়েছেন। অর্থাৎ রামানন্দ রায় জানেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু কি শুনতে চাইছেন, কি জানতে চাইছেন, কি চাইছেন তার কাছে। তাহলে রামানন্দ রায় এই রাধা প্রেমের কথা জানার পরেও এই স্বধর্মানুচরণ থেকে, এই বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা থেকে আরম্ভ করলেন কেন? একেবারে গ্রাসরুট, তৃণমূল স্তর থেকে আরম্ভ করলেন। আর তো কেউ ছিল না সেখানে। কারণ কি? বললেন যে কারণ আছে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ। আর রামানন্দ রায় কে? ব্রজের বিশাখা সখী, তাই তো? শরৎ দামোদর হচ্ছেন ললিতা সখী, রামানন্দ রায় হচ্ছেন বিশাখা সখী। এই বিশাখা সখীকে দর্শন করে তার রাধা প্রেম আস্বাদনের, শ্রীমতী রাধারানীর সাথে মিলনের ইচ্ছা জাগ্রত হলো কেন? না, শ্রীমতী রাধারানীর এই যে দুই সখী ললিতা এবং বিশাখা, সখী তো শ্রীমতী রাধারানী, কিন্তু ললিতা দেবী হচ্ছেন শ্রীমতী রাধা অনুকূলা, আর বিশাখা সখী শ্রীকৃষ্ণ অনুকূলা। ললিতা সখী সদা সর্বদা শ্রীমতী রাধারানীকে ওই তার মান, তার প্রণয় নিয়ে উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। এটা করো, ওটা করো, এখনই বার করে দাও কৃষ্ণকে কুঞ্জ থেকে, এগুলো করেছেন ললিতা সখী। কিন্তু বিশাখা সখী তিনি কৃষ্ণানুকূলা, শ্রীমতী রাধারানীকে একা দেখতে ভালোবাসেন না। কারণ পরস্পরের সৌন্দর্য। কৃষ্ণকে সুন্দর দেখতে হলে শ্রীমতী রাধারানীর সাথে দর্শন করতে হবে, আর শ্রীমতী রাধারানীকে তার সৌন্দর্যকে আস্বাদন করতে হলে তার দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে হবে। না হলে যুগলের মাধুরীর যে আস্বাদন, সেই আস্বাদনের সার্কেলটা কখনো পূর্ণ হবে না। তা বিশাখা সখী ওই শ্রীমতী রাধারানী ললিতা দেবীর প্ররোচনায় কৃষ্ণকে কুঞ্জ থেকে বার করেছেন, ভৎসনা করেছেন, আর বিশাখা দেবী সদা সর্বদা পরের ওই দুজনের মিলন ঘটিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন উপদেশে। কখনো বলেছেন বাজিকর বেশে যাও, কখনো বলেছেন রমণী বেশ ধারণ করে যাও, শ্রীমতী রাধারানীর শৃঙ্গার করো। এরকম নানাভাবে বিশাখা সখী তাদের মিলন ঘটিয়ে দিয়েছে। তাই আজ বহুদিন পরে সেই বিশাখাকে আবার দর্শন করে একান্তে পেয়ে মনের কথা জানিয়েছেন। যেমন তুমি সেখানে আমাদের মিলন ঘটাতে, আবার একবার সেই কাজ তোমাকে করতে হবে, আমাদের মিলন ঘটাতে হবে। এখন বিশাখা সখী তিনি তো জানেন শ্রীকৃষ্ণ
কে, তার কতদূর সামর্থ্য। বললেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তারপরেই তুমি রাধা প্রেমের বহন করতে পারোনি, বোঝা বইতে পারোনি। আর এতদিন বিরহ থাকার পরও, এতদিন দূরে থাকার পরে আবার রাধা প্রেমকে, না না, তোমাকে তৈরি করতে হবে। নাহলে হঠাৎ করে রাধা প্রেমের বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে ওই বোঝার চাপে তুমি শেষ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, রাধা প্রেমের আস্বাদন তোমাকে করাবো, কিন্তু আগে তোমাকে প্রস্তুত করবো। ওই যে বোঝা বহনের সামর্থ্যটাকে বাড়িয়েছেন। আমি 1 কুইন্টালের বোঝা বইতে পারবো না, পারবো? অথচ আমার থেকে একটা প্যাংলা লোক 1 কুইন্টালের বোঝা অনায়াসে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে যায়। আমার থেকে রোগা পাতলা, কিন্তু 1 কুইন্টালের বোঝা কাঁধে তুলে নিয়ে চলে যায়। সে পারে, আমি পারি না কেন? বলেন যে সে ওই বহন করতে করতে তার বহন সামর্থ্যকে বাড়িয়েছে। 10 কিলো, 20 কিলো, 40 কিলো, এইভাবে বহনের অভ্যাস করতে করতে বহন সামর্থ্য বাড়তে থাকে। আমিও যদি সেইভাবে অভ্যাস করি, তাহলে হয়তো 1-2 মাস পরে আমিও 1 কুইন্টালের বোঝা তুলতে পারব, তাই না? অর্থাৎ বহন সামর্থ্যেরও অভ্যাস করতে হয়। তা রামানন্দ রায় স্বয়ং ভগবানকে রাধা প্রেমের বোঝা বহনের জন্য প্রস্তুত করেছেন ওই বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে আরম্ভ করে। কারণ অভিজ্ঞতা আছে তো, পূর্বলীলার অন্তিম ভাগে কুরুক্ষেত্র মিলন প্রসঙ্গেই বুঝে গিয়েছেন যে কৃষ্ণ অনেক দূরে চলে গিয়েছে। সেখানে মিলিত হওয়ার পরে কৃষ্ণ উপদেশ করেছিলেন, ও আমার কথা খুব মনে পড়ে, তাই না? হ্যাঁ, শোনো, যোগের উপদেশ করলেন, তোমাদের প্রশান্তির কথা বলছি শোনো। যখনই বিরহে কষ্ট পাবে, আমার কথা মনে করতে করতে ওই তোমাদের হৃদয়ে যখন আমার রূপটা ফুটে উঠবে, প্রস্ফুটিত হবে, তখন তোমরা শান্তি পাবে। ব্রজগোপিকারা সকলে কৃষ্ণের দিকে ফিরে চাইলেন। মূর্খ তো জানতাম, এতটাও মূর্খ তো নেই, এটা তো জানতাম না। তারা বলেছিলেন, কৃষ্ণ আগে মূর্খ ছিলে, ভালো ছিলে, জানো? সন্দীপনী মুনির আশ্রমে যাওয়াটা তোমার উচিত হয়, কারণ ওখানে 2-4টে পুঁথি পড়ে তোমার মধ্যে বড় অহংকার এসছে। তবে কি জানো, পাণ্ডিত্য অর্জন করলেই হয় না, পণ্ডিত হলেই হয় না। পণ্ডিত সে যে সেই পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জায়গাটাও ঠিকমতো খুঁজে নিতে জানে। সকলের সামনে পাণ্ডিত্যের প্রদর্শন করতে হয় না। যেজন পণ্ডিত মূর্খের সামনে, সে কখনো ওই তার পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটাবে না, কেননা সে জানে যে এর কাছে বললে এক বর্ণও বুঝবে না। সেই পণ্ডিত সামনের জনের অবস্থাকে বুঝে যে উপদেশ দিতে জানে। তুমি আমাদের যোগের উপদেশ করছো, এতটাই মূর্খ হয়েছো তুমি। গুরু সন্দীপনী মুনির আশ্রমে গিয়ে তুমি দেখছি আরো বড় মূর্খ হয়ে গিয়েছো। আহুশ্চতে নলিন নাভ পদারবিন্দম যোগেশ্বরৈ হৃদি বিচিন্ত মগাধ বোধৈ সংসার কূপ পতিতরণাবলম্বম গেহং জুষামপি মনুষ্যুর্যা সদান। কি মনে করেছে বলো তো কৃষ্ণ আমাদের? হ্যাঁ,
ওই সংসার সমুদ্রে ডুবে থাকা সাধারণ মানুষ মনে করেছ? কৃষ্ণ যে উপদেশ করলে না, এটা ওই যারা যোগী, তোমার যোগ সাধনায় ডুবে আছে তাদের জন্য প্রযোজ্য। কৃষ্ণ তোমার কথা আমাদের মনে করতে হয় না, কারণ আমাদের মনেই তুমি সদা বিরাজিত। যদি পবনপুত্রের মতো হৃদয় বিদীর্ণ করে দেখাতে পারতাম তাহলে দেখতে পেতে। সেই পবনপুত্রের হৃদয়ে যেমন পবনপুত্র দেখিয়েছিলেন রাম সীতার যুগল বিগ্রহ, আমাদের হৃদয়টাও ওই সাধারণ মানুষের হৃদয়ের মতো নেই। আর আমাদের হৃদয়টাই রূপ দান করেছে, তোমার স্বরূপ নিয়েছে। আমাদের হৃদয় আর আমাদের হৃদয় নেই, সে তোমার স্বরূপ ধারণ করেছে। যে নামকে আশ্রয় করার কথা বললে, যে তোমার রূপের স্মরণের কথা, ধ্যানের কথা উপদেশ করলে কৃষ্ণ, সেটা যারা সংসার সমুদ্রে ডুবে আছে, যারা সংসার কূপে পতিত, তাদের উদ্ধার করতে সমর্থ। কিন্তু কৃষ্ণ যারা তোমার বিরহ সিন্ধুতে ডুবে আছে তাদের উদ্ধার করতে সমর্থ নয়। তাদের তোমার ধ্যান, তোমার নাম আরো গভীরভাবে বিরহ সিন্ধুতে ডুবিয়ে নেয়। সুতরাং বুঝতে পেরেছি, ওই ব্রজ থেকে চলে গিয়ে আমাদেরও ভুলে গিয়েছো, আর সন্দীপনী মুনির আশ্রমে গিয়ে নিজেকে আরো বড় মূর্খ তৈরি করেছ। ফিরে যাও কৃষ্ণ। বিশাখা দেবী বুঝেছিলেন যে কৃষ্ণ এখন আরো বড় মূর্খ, এবং ব্রজের যে ভাব, সেই ভাবতেই ভুলে গিয়েছেন তো শ্রীমতী, তাই প্রস্তুত করেছেন। এখানেও প্রেম প্রাপ্তির পথে আমাদের সেইভাবে প্রস্তুত করার কথা বললেন শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ। আদৌ শ্রদ্ধা, হৃদয়ে শ্রদ্ধার জাগরণ করা, এই শ্রদ্ধার বিষয়ে বোধহয় আগে 3 দিন আলোচনা হয়েছে। সুতরাং আমি এই সেই শ্রদ্ধা প্রসঙ্গে যাচ্ছি, একটু স্পর্শ করিয়ে দেই। শ্রদ্ধা আমাদের ভজন পথে অগ্রসর করার প্রথম এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কারণ হৃদয়ের শ্রদ্ধা যার যত গভীর হবে, তার নিষ্ঠা তত গভীর হবে। আর নিষ্ঠা যদি গভীর না থাকে, তাহলে ভজন পথে সে বেশি দিন অগ্রসর হতে পারে না। প্রেম পর্যন্ত সে অগ্রসর হতে পারে না। সাময়িক শ্রদ্ধা আমাদের আবেগ সৃষ্টি করে, আর যখন আবেগ সৃষ্টি হয়, সেটা এই আবেগের স্তরে যখন থাকে শুধু, তখন কি হয় না, সেটা একটা দেখানোর প্রবৃত্তি থাকে। সেই আবেগটাকেই আমরা যখন ভক্তির সর্বোচ্চ দশা প্রেম বলে মনে করে ফেলি, তখন আমাদের মধ্যে একটা বিকৃতি আসে। সেই বিকৃতি কি জানেন? দেখানোর প্রবৃত্তি, অপরকে দেখানোর প্রবৃত্তি। প্রথম, আমি অনেক বড় বৈষ্ণব, আমি অনেক বড় বৈষ্ণব,
বলেন যে যখনই মনের মধ্যে এমন একটা প্রবৃত্তি জাগরণ হবে, তখনই বুঝতে হবে যে আমার সিঁড়িটা ভাঙতে আরম্ভ করেছে, ফাটল ধরেছে সিঁড়িতে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু এই জন্য প্রথমেই সচেতন করেছেন, মর্কট বৈরাগ্য না করি লোক দেখাইয়া। ভজন সাধন দেখানোর বিষয় নয়। এই দেখানোর প্রবৃত্তিটা কখন আসে? শ্রদ্ধার স্তর যদি ঠিক না থাকে। নিজ ভজনকে, নিজ ভজনের বিষয়কে আগে মর্যাদা দিতে হবে। আমি দেখেছি এই যে আমাদের ভজনের মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অস্ত্র, সকলের এইটার বিষয়ে মর্যাদার জ্ঞানই নেই, যেখানে সেখানে রেখে দেয়। যেখানে সেখানে রেখে দেয়। বলেন যে যেখানে সেখানে রাখার বিষয় নয়, আগে তো এটাকে বুঝতে হবে এটা কি। ভজন পথে চলার মূল অস্ত্র এইটি, যে আপনার সমস্ত বিঘ্নকে দূর করবে, যে আপনার ভজন পথের টর্চ বলতে পারেন, আলো দেখিয়ে নিয়ে যাবে। এখন আপনার সম্মুখে এইটি হচ্ছে আপনার ইষ্ট। নাম ব্রহ্মের যে আশ্রয়, সেই মালাটাই হচ্ছে আপনার বর্তমানে সাধনের প্রারম্ভে প্রথম ইষ্ট। না, তাতে মর্যাদা নেই। যেখানে সেখানে রেখে দেই, মালা খুঁজে পাই না, মালা হারিয়ে যায়। মালা হারিয়ে যাচ্ছে মানে আমার মালা আমার আধারি থেকে পড়ে যাচ্ছে এবং হারিয়ে যাচ্ছে, পাচ্ছি না। অর্থাৎ কৃপাটা হয়নি এখন। কৃপাটা হয়নি এখন। ভগবত কৃপা যে আমরা সাধনের মধ্য থেকে লাভ করছি, সেটা আমাদের এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই প্রমাণ দেয়। যদি মালাকে, আপনার ভজনের মূল অস্ত্রকে আপনি ঠিকমতো ধারালো করতে না পারেন, যদি সেটা শান না দেন, হারিয়ে যাবে। ভোতা অস্ত্র দিয়ে জানবেন যে যুদ্ধ করা যায় না। যুদ্ধ করা যায় ভোতা অস্ত্র দিয়ে? অস্ত্রে শান দিতে হবে, অর্থাৎ নিত্য সেই মালাতে নাম আশ্রয় করতে হবে। নিত্য সেই মালাকে আশ্রয় করতে হবে। আর যত আপনি করবেন নাম, তত সেটা শক্তিশালী হবে, পাওয়ারফুল হবে। মালার সাথে যত বন্ডিং তৈরি হবে, তাকে আপনি যত শ্রদ্ধা করবেন, ভজন পথের শ্রদ্ধাও তত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। বললেন যে ওই আবেগ স্তরে থাকলে এইগুলো কখনো সৃষ্টি হবে না। ভুল ধারণায় থাকবে। ভজনের প্রারম্ভেই ওই একবার বৃন্দাবন গিয়ে রাধে রাধে আরম্ভ করলে অগ্রসর হবে না। আগে নিতাইকে ধরতে হবে, তারপর গৌর, তারপর শ্রীমতী রাধারানী। তাই না? ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে, লাফিয়ে হয় না। ভজন পথে কোনো শর্টকাট ওয়ে নেই। শর্টকাট ওয়ে একটাই আছে, ওই যে প্রথমেই যেটা বললাম, সহজ পথ। শ্রী গুরুতে সম্পূর্ণ নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। আর সেটা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। সম্ভব? আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পরিবার পরিজন সব আছে,
গুরুচরণে ছাড়বো কী করে নিজেকে? পিছনে এই কাঁকড়াগুলো টেনে ধরবে না? এতগুলো কাঁকড়া সাথে নিয়ে হবে? বলে যে সেটা আমরা করতে পারবো না। বলে তাহলে এই যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে, আর না হলে ওই ভজন দেখানোর প্রবৃত্তি জাগ্রত হবে, যেটা আমরা এখন দেখি সচরাচর। এই যে সামাজিক মাধ্যম, এই সামাজিক মাধ্যমে বিচিত্র বিচিত্র দৃশ্য। কি না, একজন খাটের মধ্যে 10-12টা গোপাল নিয়ে ওই মেখে মেখে খাওয়াচ্ছে গোপালকে। আরে কি আশ্চর্য, তার হাত থেকে গোপাল খেয়ে নিচ্ছে নাকি? বিষয়টা এতটাই সহজ যদি হয়, তাহলে হিমালয়ের মাথায় ওই সাধুরা ওই বরফের মধ্যে কি করছে? হিমালয়ের মাথায় গিয়ে ওই সাধুরা কি করছে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে? এতটাই সহজ যদি বিষয়টা হয়, অল্প বয়সী মেয়েরা সাজির মধ্যে গোপালকে বসিয়ে বিভিন্ন মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর যখন খিদে পাচ্ছে কোনো হোটেল রেস্টুরেন্টে গিয়ে টেবিলের মধ্যে গোপালকে বসিয়ে দিয়ে নিজেরা খাচ্ছে। চোখে দেখা জিনিস, শুধু গল্প করছি না। এটা না ভালোবাসা, না প্রীতি, না ভজন। নরকের দুয়ারটা ছোট ছিল, এদের জন্য আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, যাদের ঢুকতে সমস্যা না হয়, সাঙ্গপাঙ্গ সব নিয়ে ঢুকবে একদম নিশ্চিতভাবে। শাস্ত্রের উপদেশ, একই বিগ্রহের দ্বিবিগ্রহের সেবা একসাথে হয় না। মন্দিরে কৃষ্ণগোপাল আছেন না, আরেকটা কৃষ্ণগোপাল পাশে বসে আমি সেবা করতে পারি না, তাহলে তার পৃথক সিংহাসন করতে হবে। তার পাশে বসে আরেক কৃষ্ণগোপাল, দ্বিবিগ্রহের সেবা একসাথে হয় না। আর 10-12টা গোপালকে মেখে মেখে খাইয়ে দিচ্ছে যেন তার ছেলেগুলো হয়েছে। এই সবগুলো কখনো করবেন না। পাপ থেকে মুক্তির উপায় আছে, জানবেন। পাপ থেকে মুক্তির উপায় আছে, অপরাধ থেকে মুক্তির পথ নেই। এই সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্তির পথ নেই। সুতরাং অপরাধ বিষয়ে সচেতন থাকবেন। শ্রদ্ধা যদি এই রকম স্তরে থাকে, তাহলে ভজন পথে কোনোদিন অগ্রগতি হবে না। শ্রদ্ধার স্তরটাকে উচ্চে নিয়ে যেতে হবে। নিজ ভজনকে গোপন রাখতে হবে। আপন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা, রাখো প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া। ইষ্টং মাতৃজারবৎ গোপয়েত। ওরা যে নিজ ইষ্টকে, নিজ ভজনকে অতিশয় গোপনে রাখতে হয়। আমি জানবো, আমার গুরু জানবে, আর যার ভজনা করছি সে তো জানবেই। এমনভাবে ভজনকে গোপনীয় রাখতে হয়। আর আমাদের প্রবৃত্তি হচ্ছে দেখানো। বাড়িতে বসে আমরা গোপনে নাম করি না, যখন ওই ইয়েতে বসি, এই পাটের আসর বসে হাতে মালাটা ওঠে। যখন সাধনার সময় নাম করবেন, করুন, খুব নাম করুন, ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠুন। কারণ এত কেওয়াসের মধ্যে আপনি এখানে বসে পাঠ শুনবেন না নাম করবেন, কোন দিকে মনটা দেবেন? নামে দেবেন না পাঠে দেবেন? নামের সাথে সাথে নাম ব্রহ্মকে দর্শন করতে হয়।
কর্তব্য তো কৃষ্ণ স্বরূপের ধ্যান, যুগল স্বরূপের ধ্যান হরিনামের সাথে সাথে। কিন্তু কৃষ্ণ কেমন দেখতে, কোন একটা ক্যালেন্ডারের রূপ চিন্তা করতে হবে। আমি নিজেই তো কনফিউজড। আচ্ছা, ওই ক্যালেন্ডারে কৃষ্ণ ওই রকম দেখতে, নাকি এইখানে যে কৃষ্ণটা আছে নৌকার মধ্যে এমন দেখতে? দুটো তো দুরকম দেখতে। রথের মধ্যে একরকম কৃষ্ণ, এখানে একরকম কৃষ্ণ, এখানে একরকম কৃষ্ণ। প্রত্যেকটা কৃষ্ণের ফেস আলাদা। শুধু এইটুকু জায়গাতেই এতগুলো কৃষ্ণের মূর্তি, এতগুলো কৃষ্ণের স্বরূপ। কোন স্বরূপে আমি মনোনিবেশ করব বলুন? শুধু এইটুকু জায়গার মধ্যে প্রত্যেকটা পেন্টিংয়ের মধ্যে দেখুন, প্রত্যেকটা স্বরূপ ভিন্ন। এখন এর মধ্যে কোন স্বরূপের মধ্যে মনোনিবেশ করবো আমি? নিজেই কনফিউজড, সংশয়ে আবদ্ধ হয়ে আছে। বললেন যে এই জন্য আমাদের প্রথম কর্তব্য কি? নাম ও ব্রহ্মস্বরূপে এই নাম আশ্রয় করা। কারণ নাম শুধু সাধন নয়, সাধ্যও বটে। সাধ্য বলতে তাঁর উপাসনা করা। আগে নামের উপাসনা কর্তব্য আমাদের। যখন নাম করবেন, নাম ব্রহ্মের দর্শন করুন, যে স্বর্ণাক্ষরে আপনার সম্মুখে নাম ব্রহ্ম প্রকাশিত। সহজ নয় এতটা। শুনতে সহজ লাগছে, একটু চেষ্টা করে দেখবেন, তাহলেই বুঝবেন। ওই নাম ব্রহ্মের স্মরণ করবেন, দেখবেন যে আগেকার দিনের টিভি সিগন্যালের মতো অ্যান্টেনা অন্যদিকে ঘুরে থাকলে ছবি এরকম এরকম করতো না আগে। এই অ্যান্টেনা সোজা কর, অ্যান্টেনা সোজা কর। আর একটু ডান দিকে ঘুরবে, আর একটু বাঁ দিকে ঘুরবে। এগুলো যারা কিছু আগের লোক আছে তারা বলতে পারবে, তাই তো? তখন অ্যান্টেনা আবার ঠিক জায়গায় গেলে তখন না ছবি সোজা হচ্ছে, না হলে ছবি এরকম দুলছে। তা আপনি স্মরণ করতে যাবেন, যতদিন পর্যন্ত না আপনার অ্যান্টেনা ঠিক জায়গায় যাবে, দেখবেন যে নাম ব্রহ্ম দুলছে। অর্থাৎ শ্রদ্ধার স্তরটা এখনো ঠিক জায়গায় পৌঁছয়নি। যেদিন শ্রদ্ধার স্তরটা ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে, দেখবেন যে নাম ব্রহ্মের পূর্ণ দর্শন হচ্ছে। স্বর্ণাক্ষরে নাম ব্রহ্ম আপনাকে দর্শন দান করবেন। এই অক্ষরগুলোতে মনোনিবেশ করুন। এই যখন শ্রদ্ধা সৃষ্টি হবে, তখন গিয়ে ভজন পথে অগ্রগতি। রূপগোস্বামীপাদ এই প্রেম ভক্তির লহরীতে এই আদৌ শ্রদ্ধার স্তর বলতে গিয়ে এই স্তরের কথা বললেন। এরপর কি বললেন? তত সাধু সঙ্গ। যখন শ্রদ্ধাটা আমার স্থির হবে, তারপরে গিয়ে সাধুসঙ্গ না, সাধুসঙ্গ আরো আগে থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়। সাধুসঙ্গের কতগুলো স্তর আছে। এইখানেই আমার গুরু চয়নের স্থান। সেখানে কোন কোন গুরু আছে? বটমদ্দেশ গুরু, দীক্ষা গুরু, শিক্ষা গুরু, এরা সকলে এইখানে আছেন। এখন সাধু সঙ্গ বলতে এখানে কোন কোন কথা বলেছেন রূপ গোস্বামীপাদ? শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু কোন ভক্তির, কোন সঙ্গের কথা উল্লেখ করলেন? যে কথা বলতে গিয়ে এই ভক্তির রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের এই শ্লোকের উত্থাপন করলেন কবিরাজ গোস্বামীপাদ। সেই সাধু সঙ্গের কথা আমরা আগামী সন্ধ্যায় আস্বাদন করব। আগামী সন্ধ্যায় সেই সাধু সঙ্গ প্রসঙ্গ আস্বাদন করব।
যতদূর অগ্রসর হবে তারপরের দিন সেখান থেকে আস্বাদন করব। এবার গুরুত্বপূর্ণ ভজনের জিনিস যখনই আমি শুনেছি, আগে 3 দিন শ্রদ্ধা প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হয়েছে, আমি বললাম তাহলে খুব ভালো। ভজনের বিষয়গুলো যখন আরম্ভ হয়েছে একটু গভীরভাবেই জানা যাক, তাই না? গভীরভাবে জানার তো সুযোগ হয় না সহসা, তা সেই একটু গভীরভাবেই আমরা জানি। আদৌ শ্রদ্ধা, এবার সাধুসঙ্গ, কেমন সাধুসঙ্গ, আগামী সন্ধ্যায় আমরা সেই কথা আস্বাদন করব। এখন শ্রবণ, আসুন একটু কীর্তন করি সকলে মিলে। কালকে আগে কান করে আমি সেট করে রাখি। হ্যাঁ ঠিকই তো আছে, এটাই বন্ধ করে এই অ্যাডাপ্টার